కులభూషణ్ ఉరిశిక్షపై స్టే ఇచ్చింది అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం. భారత్ జాదవ్ హక్కులను కాపాడడానికి పాకిస్తాన్ ఏం చేయలేదంది కోర్టు. భారత్ కోరుతున్న హక్కు న్యాయమైందే అని చెప్పింది. కులభూషణ్ కేసులో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తమ పరిధిలోకే వస్తుందన్నది అంతర్జాతీయ కోర్టు. దీనిపై పాక్ అభ్యంతరాలు కరెక్ట్ కాదంది. ఆప్షనల్ ప్రోటోకాల్ ఆర్టికల్ 1 ప్రకారం తమకు అధికారం ఉందని కోర్టు ప్రకటించింది. జాదవ్ను కలుసుకునే హక్కు భారత్కు ఉందన్నారు న్యాయమూర్తి రోనీ అబ్రహం. The court notes that the acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which, inter alia, guarantees the right of the sending state to communicate with and have access to its nationals in the custody of the receiving state, as well as the right of its nationals to be informed of their rights. The court considers that the alleged failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications with regard to the arrest and detention of Mr. Jadav, as well as the alleged failure to allow communication and provide access to him, appear to be capable of falling within the scope of the Vienna Convention ratione materia. In the view of the court, the elements mentioned sufficiently establish at this stage the existence between the parties of a dispute that is capable of falling within the provisions of the Vienna Convention and that concerns the interpretation or application of Article 36, paragraph 1 thereof. The court also notes that the Vienna Convention does not contain express provisions excluding from its scope persons suspected of espionage and terrorism. At this stage, it cannot be concluded that Article 36 of the Vienna Convention cannot apply in the case of Mr. Jadav, so as to exclude on a prima facie basis the court's jurisdiction under the optional protocol. The court further considers Pakistan's argument that a 2008 bilateral agreement on consular relations, I quote, limits and qualifies or supplements, and of quote, the Vienna Convention, and that the court therefore lacks prima facie jurisdiction under Article 1 of the optional protocol. The court does not need to decide at this stage of the proceedings whether Article 73 of the Vienna Convention would permit a bilateral agreement to limit the rights contained in Article 36 of the Vienna Convention. It is sufficient at this point to note that the provisions of the 2008 agreement do not impose expressly such a limitation. Therefore, the court considers that there is no sufficient basis to conclude at this stage that the 2008 agreement prevents it from exercising its jurisdiction under Article 1 of the optional protocol over disputes relating to the interpretation or the application of Article 36 of the Vienna Convention. Consequently, the court considers that it has prima facie jurisdiction under Article 1 of the optional protocol to entertain the dispute between the parties. పూర్తి డీటెయిల్స్ భరత్ చెప్తాడు. భరత్, ఏ విషయాలను చూసి కోర్టు స్టే ఇచ్చింది?
సౌమ్య, ప్రపంచ కోర్టుల కుల్భూషణ్ జాదవ్కు అనుకూలంగా ఆర్డర్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. మనం కోర్టు మొన్న మనం చూసాం సోమవారం 2 దేశాల ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా విన్న తర్వాత ఇవాళ ఒక ఇంటరిమ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. అదేం ఆర్డర్ అంటే కుల్భూషణ్ జాదవ్ను ఉరిదివ్వద్దు, ఈ కేసులో మేము ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టేది ఉంది కాబట్టి ఆ పూర్తి విచారణ అయ్యేంత వరకు కూడా ఉరిదీయొద్దని చెప్పింది. అంటే ప్రైమా ఫిసిగా ప్రాథమిక ఆధారాలని బట్టి చూస్తే కుల్భూషణ్ జాదవ్ విచారణ పాకిస్తాన్ కోర్టులో సక్రమంగా జరగలేదు, అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా విచారణ జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు స్టే విధించండి. తర్వాత ఏదైతే భారత్ ఆరోపిస్తూ వస్తుందో, ఏం ఆరోపిస్తుందంటే పాకిస్తాన్ మీద ప్రధానంగా కుల్భూషణ్ జాదవ్ను 2016 మార్చిలో అరెస్ట్ చేశారని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ పాకిస్తాన్లోని బెలూచిస్తాన్లో అరెస్ట్ చేశారని చెప్తున్నారు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. కుల్భూషణ్ జాదవ్ను ఇరాన్ నుంచి కిడ్నాప్ చేసిర్రు. ఆయన నావీలో పనిచేసిండు, తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇరాన్లో ఆయన బిజినెస్ చేసుకుంటాడు. ఆయన్ని అక్రమంగా పాకిస్తాన్ కిడ్నాప్ చేసి పాకిస్తాన్కు తీసుకొచ్చి బలవంతంగా ఆయన తోటి ఈ కేసు వేయించింది అని భారతదేశ ప్రధాన ఆరోపణ. రెండోది కోర్టులో భారత్ తరపున హరీష్ సాల్వే విధించిన వాదన ఏంటంటే కాన్సులర్ యాక్సెస్, అంటే ఎవరైనా దేశ పౌరుణ్ణి ఇంకో దేశంలో కేసు పెడితే లేకపోతే ఏదైనా నేరం చేస్తే కనీసం రాయబార్య కార్యాలయం వాళ్ళు కలిసేందుకు పర్మిషన్ ఇస్తారు. కానీ కుల్భూషణ్ జాదవ్ విషయంలో 2016 మార్చిలో అరెస్ట్ చేస్తే ఇప్పటికీ దాదాపు సంవత్సరం మీద 2 నెలలు అవుతుంది, కానీ ఇంతవరకు కూడా ఒక్కసారి కూడా మన రాయబార కార్యాలయం వాళ్ళను కలవనివ్వలే. ఈ కలవనివ్వకపోవడం అన్నది వియన్నా కన్వెన్షన్కు వ్యతిరేకం. అంటే వియన్నా కన్వెన్షన్ అంటే ఏంది అని అందరికీ డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా కూడా ఈ వియన్నా కన్వెన్షన్, వియన్నా అగ్రిమెంట్ మీదే నడుస్తున్నది. 1961లో ఆస్ట్రియా రాజధాని వియన్నాలో చాలా దేశాలు సమావేశమై అన్ని దేశాలు కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నాయి. అదేంటంటే రాయబారుల విషయంలో ఎట్లా వ్యవహరించాలి అన్నదే వియన్నా అగ్రిమెంటు. అంటే మన దేశంలో పనిచేస్తున్న పాకిస్తాన్ రాయబారి ఉన్నా సరే అతను ఏదైనా నేరం చేసినా లేకపోతే ఇంకేదైనా చేసినా అతన్ని అరెస్ట్ చేయొద్దు, రాయబారులకు ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అన్నది ఐక్యరాజ్య సమితి ఒక రూల్ పెట్టింది. ఆ రూల్ ప్రకారమే వియన్నా కన్వెన్షన్ జరిగింది. ఆ 1961లో చాలా దేశాలు కూడా దీనిలో ముందుకు వచ్చాయి. ఇప్పటి వరకు 191 దేశాలు ఈ వియన్నా కన్వెన్షన్ మీద సంతకం పెట్టినాయి. ఆ 191 దేశాల్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ 2 కూడా ఉన్నాయి. అంటే రాయబారులు కానీ లేకపోతే ఒక దేశ పౌరుడు ఇంకో దేశంలో పోయి ఏదైనా నేరం చేస్తే కనీసం వాళ్ళను కలిసేందుకు పర్మిట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు కసబ్ ఇండియా వచ్చి నేరం చేసిండు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వచ్చి కలుస్తామంటే వాళ్ళకి కలిసేందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఫెయిర్ ట్రయల్ కూడా జరగాలి. కానీ పాకిస్తాన్ అప్పుడు అడగలే కసబ్ విషయంలో, అసలు కసబ్ మా దేశ పౌరుడే కాదని తప్పించుకున్నది. ఇక్కడ కుల్భూషణ్ జాదవ్ విషయంలో మన దేశం వాళ్ళు ఏమడిగారంటే 16 సార్లు అడిగారు. మొత్తం పాకిస్తాన్కు 16 సార్లు లెటర్ పంపి కుల్భూషణ్ జాదవ్ను మీరు మమ్మల్ని కలిసేందుకు పర్మిషన్ చేయండి, అంటే పాకిస్తాన్లో మన రాయబార కార్యాలయం వాళ్ళ అధికారులు కలిసేందుకు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే అసలు ఏం జరిగింది, ఎట్లా అరెస్ట్ చేసిర్రు, ఎట్లా ఆయన మీద నేరం మోపిర్రు, ఇవన్నీ కూడా మేము తెలుసుకోవాలని అడిగినా సరే 16 సార్లు కూడా పాకిస్తాన్ రిజెక్ట్ చేసింది. సో వియన్నా కన్వెన్షన్ను పాకిస్తాన్ ఉల్లంఘించింది. వియన్నా కన్వెన్షన్ 1961లో ఆర్టికల్ 36 ప్రకారం ఏం చేయాలంటే వేరే దేశ పౌరుడు తమ దేశంలో నేరం చేస్తే ఆ వాళ్ళను కలిసేందుకు ఆ దేశానికి అనుమతి ఇవ్వాలి. ఈ విషయంలో పాకిస్తాన్ అసలు మార్చి 2016లో ఆయన అరెస్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు కేసు నడిచింది. మిలిటరీ కోర్టు 1 సంవత్సరంలోనే ఉరిశిక్ష విధించింది. కానీ మాకు కాన్సులర్ యాక్సెస్ ఇవ్వలే, అంటే కుల్భూషణ్ జాదవ్ను కలవనివ్వలే అన్నది. దీని ఆధారంగా ఇండియా వాదన ప్రధానంగా నడిచింది. అయితే పాకిస్తాన్ ఏమన్నదంటే ఇది ఉగ్రవాద నేరం, బెలూచిస్తాన్లో, పాకిస్తాన్లోని బెలూచిస్తాన్లో ప్రత్యేక దేశం కావాలని అక్కడ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనికి భారతదేశం మద్దతు పలుకుతుంది. భారతదేశానికి సంబంధించిన విదేశీ గూఢచారి సంస్థ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ ఏజెంట్ కుల్భూషణ్ జాదవ్, ఆయన అక్కడ బెలూచిస్తాన్లో ఉండి అక్కడ వేర్పాటువాదులను రెచ్చగొడుతున్నాడు. కాబట్టి ఇది ఉగ్రవాద నేరం, ఇది గూఢచర్య నేరం. ఈ ఉగ్రవాద నేరం, గూఢచర్య నేరాల వాళ్లకు మేము కాన్సులర్ యాక్సెస్ ఇవ్వం, అంటే కుల్భూషణ్ జాదవ్ను కలవనివ్వం, చాలా పెద్ద నేరం కాబట్టి మేము వాళ్ళని కలవనివ్వలే అని చెప్తున్నారు.
అయితే భారతదేశం ప్రధానంగా చెప్పింది ఏంటంటే కుల్భూషణ్ జాదవ్ మీద మిలిటరీ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఆ విచారణ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడైనా న్యాయం జరిగినప్పుడు రెండు సైడ్లు లాయర్లు ఉండాలి. ఈవెన్ కసబ్ విషయంలో కూడా కసబ్కు సుప్రీంకోర్టు లాయర్ని ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మొన్న మన నిర్భయ గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో కూడా ఎవరు వాదించారంటే సుప్రీంకోర్టే ఒక లాయర్ను వాళ్ళ తరపున అపాయింట్ చేసింది. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ ఉరిశిక్షలు విధించేటప్పుడు, ఎందుకంటే ప్రాణానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి రెండు సైడ్ల ఆర్గ్యుమెంట్ వినాలి. కానీ కుల్భూషణ్ జాదవ్ తరపున చివరి నిమిషం వరకు కూడా, లాస్ట్ వరకు కూడా ఎవరు లాయర్ లేరు. మా లాయర్ అక్కడ వాదించేందుకు పర్మిషన్ ఇమ్మని కోరినా లాయర్ పర్మిషన్ సంగతి పక్కన పెడితే కనీసం ఆయన కలవనివ్వలే. పైగా మన దేశంలో మనం చూసినాం కసబ్ కేసు విషయంలో, మిగతా కేసుల విషయంలో 3 కోర్టులు ఉంటాయి. ముందు కసబ్ కేసు విషయంలో ముందు ట్రయల్ కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించింది, ఆ తర్వాత హైకోర్టు, తర్వాత సుప్రీంకోర్టు, 3 కోర్టులు ఉన్నాయి. కానీ పాకిస్తాన్లో ఇప్పుడు మిలిటరీ కోర్టు ఒకటే శిక్ష విధించింది, అదే ఫైనల్. దాని ఆధారంగానే ఉరిశిక్ష విధించేయవచ్చు. సో అందుకనే దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో మన దేశం అప్పీల్ చేసింది. 8వ తేదీ అప్పీల్ చేసిన తర్వాత సోమవారం విచారణ అయింది. ఇవాళ ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, అది కుల్భూషణ్ జాదవ్ ఫేవర్లో వచ్చింది. ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇంకొక అంటే పాకిస్తానే ఇంతకుముందు కోర్టులు చెప్పింది ఆగస్టు వరకు అయితే మేము ఒక 6 నెలల వరకు అయితే ఉరిశిక్ష విధించమని చెప్పింది. సో ఈ స్టే ఆర్డర్ ఇస్తూ దీంతో పాటు ఇంకా పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలి కుల్భూషణ్ జాదవ్ విషయంలో అని పాకిస్తాన్ చెప్పింది. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చెప్పింది. సో మొత్తానికి మోరల్గా అయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ప్రపంచ కోర్టు చెప్పినంత మాత్రాన వీళ్ళు వినరా అన్నది మనం చూడాలి. ఒకవేళ వినకపోతే ప్రపంచ దేశాల ముందు పాకిస్తాన్ పల్చన అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వియన్నా కన్వెన్షన్ మీద సంతకం పెట్టింది. మన వియన్నా కన్వెన్షన్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే మన వికీలీక్స్ అధినేత జూలియన్ అసాంజే మనకు తెలుసు. అసాంజే బ్రిటన్లో తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో నేరం చేశాడు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా వికీలీక్స్ బయట పెట్టిండు. అయితే ఆయన బ్రిటన్లో ఒక రాయబార కార్యాలయంలో అసాంజే ఇప్పటికీ దాక్కొని ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా బ్రిటన్ అమెరికా అరెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాయి. అంటే రాయబార కార్యాలయంలో ఉన్న వాళ్ళను ఎవరిని కూడా అరెస్ట్ చేయొద్దు అన్నది వియన్నా కన్వెన్షన్ రూల్. దాని ఆధారంగానే జూలియన్ అసాంజే తప్పించుకొని ఇప్పటివరకు కూడా నార్వే రాయబార కార్యాలయంలో ఉంటూ బ్రిటన్లో ఆయన అరెస్టును గత 4-5 సంవత్సరాలుగా తప్పించుకుంటాడు. సో ఆ వియన్నా కన్వెన్షన్ను చాలా దేశాలు కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ఫాలో కాకుండా కూడా ఉరిశిక్ష విధించవచ్చు. కానీ విధిస్తే పాకిస్తాన్కు ప్రపంచ దేశాల ముందు అందరి ముందు కూడా పరువు పోతుంది, వీళ్ళు రూల్స్ ఫాలో గారు అన్న బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. అందుకని ఈ విషయంలో ఎక్కడి వరకు పోతుందన్న చూడాలి. కానీ భరత్ కేసులో పూర్తి రిలీఫ్ దొరకలేదు జాదవ్కి. ఇప్పటికైతే ఉరిపై స్టే మాత్రమే ఇచ్చింది కదా. సో పూర్తిగా ఆఫ్ చేయడానికి ఎలాంటి అవకాశం ఉన్నది అంటే సౌమ్య, ఇదేంటంటే ఇప్పుడు అర్జెన్సీ కేసు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉరిశిక్ష విధించింది, ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఉరిశిక్ష అమలు చేయొచ్చు. అందుకని మన దేశం కూడా అడిగింది ఏంటంటే ప్రైమా ఫేసి ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాల ప్రకారం అక్కడ ఒక ప్రాణం పోతున్నది, ప్రాణం పోయే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఇమ్మీడియట్గా జోక్యం చేసుకోండి. జోక్యం చేసుకొని మనం అడిగింది కూడా ఏంటంటే మీరు ఉరిశిక్ష మీద స్టే విధించండి, తర్వాత ఈ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి హియరింగ్ జరపండి. ముందైతే స్టే విధిస్తే కనుక పాకిస్తాన్ ఈ విషయంలో ముందుకు పోదు. సో మన దేశం అడిగింది అదే. ఇప్పుడైతే స్టే విధించమని చెప్పింది, దాన్నే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చెప్పింది. ఇంకా పూర్తి వివరాలు, నిజంగా విచారణ జరిగిందా, నిజంగానే కుల్భూషణ్ జాదవ్ నేరం చేసిండా, వీళ్ళు ఆరోపిస్తున్నట్లు గూఢచర్యం చేసిండా, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఏం చేయాలంటే పూర్తి వివరాలు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కు సమర్పించాలి. ఇప్పుడు రెండు దేశాలు కూడా మొన్న ఆర్గ్యుమెంట్ చేసింది ఏంటంటే ఇది పాకిస్తాన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే అసలు ఇది ప్రపంచ కోర్టు పరిధిలోకే రాదు, ఇది అసలు మీరు విచారించదగ్గదే కాదు, అసలు మీ పరిధిలో లేదు, ఇది మా దేశం మా ఇష్టం అన్నట్టుగా పాకిస్తాన్ వాదించింది. బట్ ఇండియా వాదించింది ఏంటంటే ఇది వియన్నా కన్వెన్షన్లో ఆర్టికల్ 36 నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మాకు కుల్భూషణ్ జాదవ్ను కలవనివ్వలేదు కాబట్టి ఆ వియన్నా కన్వెన్షన్ను వీళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు కాబట్టి మేము ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి వచ్చినాం. సో దాంతో కోర్టు అగ్రి అయింది, వియన్నా కన్వెన్షన్ను ఏదైతే ఇండియా వాదిస్తున్నదో మీరు కలవనివ్వలేదు, దాదాపు 15-16 సార్లు వాళ్ళు అడిగినా సరే కలవనివ్వలేదు, ఆ కలవనివ్వకపోవడం మీ తప్పు ఈ విషయంలో, ఎందుకంటే అక్కడ మీరు ఉరిశిక్ష విధించారు కాబట్టి అక్కడ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా దీనిలో జోక్యం చేసుకోవాలి,
మాకు ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకునేందుకు జ్యూరిడిక్షన్ ఉన్నది అని ఇప్పుడు ప్రపంచ కోర్టు చెప్పింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే పాకిస్తాన్ దాన్ని ఉరిశిక్షను ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు, ఆ తర్వాత పూర్తి వివరాలు కూడా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి ఇవ్వాలి. అంటే ఈ కుల్భూషణ్ జాదవ్కు నిజంగా ఆయన నేరం చేసిండా, పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంది. ఇప్పుడు ఇండియా ఏమంటుందంటే ఈయన ఇరాన్ నుంచి తీసుకొచ్చి కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా ఒప్పించారు. ఎవరైనా కొట్టినా ఇంట్రాగేషన్ సమయంలో చిత్రహింసలకు గురి చేస్తే ఎవడైనా ఒప్పుకుంటాడు, నేను స్పై అనో లేకపోతే నేను గూఢాచారనో ఒప్పుకుంటాడు. అందుకనే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా అక్కడ ఆ కోర్టులోనే పాకిస్తాను వీడియో ఎవిడెన్స్ ఇవ్వబోయింది. కుల్భూషణ్ జాదవ్ ఆయన స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు నేరం అని చెప్పి ప్రదర్శించబోయింది. బట్ దాన్ని ప్రపంచ కోర్టు తిరస్కరించింది. అసలు దాన్ని ఆ వీడియో ఎవిడెన్స్ను ఒప్పుకోలేదు, వాళ్ళు చూసేందుకు కూడా ఇష్టపడలేదు. సో ఇప్పుడు జరగబోయేది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ పూర్తి వివరాలు కూడా ప్రపంచ కోర్టుకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే పాకిస్తాన్ ఈ తీర్పు రాకముందే, ఈ ఆర్డర్ రాకముందే ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. మేము ప్రపంచ కోర్టు దానికి ఆర్డర్కు కట్టుబడాల్సిన అవసరం లేదు, మేము చేస్తాం లేకపోతే లేదు అన్నట్టు చెప్పింది. అంటే ఇంతకుముందు 2-3 సందర్భాలు ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు అమెరికా, వేరే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అమెరికా కూడా ఇట్లా జర్మనీ తర్వాత పరాగ్వే ఇటువంటి దేశాలు తమ పౌరుల మరణశిక్షకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు కేసు వేసినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా జడ్జిమెంట్ వచ్చినా అమెరికా దాన్ని ఫాలో కాలే, వాళ్ళని ఉరిదీసిందని చెప్తున్నారు. కానీ అమెరికా వేరు, అమెరికా పవర్ వేరు, పాకిస్తాన్ వేరు. ఎందుకంటే వేరే దేశాలు కూడా ఈ విషయంలో పాకిస్తాన్ తప్పు పట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మరి భరత్ కోర్టు చెప్పినట్టు పాకిస్తాన్ వినకపోతే ఎట్లా, మరి ఏమవుతుంది? ఎస్, కోర్టు చెప్పినట్టు పాకిస్తాన్ వినకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రపంచ దేశాల ముందు మిగతా దేశాలు కూడా హెచ్చరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకో దేశం ఏదన్నా దేశం రాయబార కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసేందుకే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వియన్నా కన్వెన్షన్ అన్నది రాయబారులకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేందుకు ఉద్దేశించిన అంశం. సో రేపేదన్నా ఇంకో దేశం అక్కడికి రాయబారులకు పోయేందుకు కూడా భయపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో పాకిస్తాన్ రాయబారు ఉన్నాడు, ఆయన మీద వట్టిగానే ఏదో ఒక నేరం మోపి అరెస్ట్ చేయొచ్చు. దాన్ని అడ్జేసేందుకు, ఎందుకంటే మిత్ర దేశాలు ఉంటాయి, శత్రు దేశాలు ఉంటాయి. పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఇండియా రాయబారి మీద కూడా ఏదో ఒకటి చెప్పి అది చేయవచ్చు. అయితే ఒక్కటే చేయవచ్చు రాయబారుల విషయంలో, ఒకవేళ ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే మీరు మా దేశం వదిలిపెట్టి పొండి అని ఆ దేశం ఆర్డర్ చేయొచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయరాదు, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయరాదు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఎటువంటి శిక్షలు విధించరాదు. వియన్నా కన్వెన్షన్లో ఉన్నది అదే. సో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కనుక వియన్నా కన్వెన్షన్ కనుక పాటించకపోతే వేరే దేశాలు లేకపోతే వేరే దేశాల వాళ్ళు అసలు ఆ దేశంకు పోయేందుకే అవకాశం ఉండదు. రాయబారులు కూడా భయపడతారు, అబ్బో పాకిస్తాన్ ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చెప్పినా వినకుండా ఇట్లా ఉరిశిక్ష విధించిందని. కాబట్టి వేరే దేశాల ముందు కొద్దిగా పరువు పోయే అవకాశం ఉంటుంది, ఆ దేశాన్ని నమ్మరు. ఎవరైతే ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతారో వాళ్ళ మీద అది ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా దీన్ని వినొద్దా, వినకపోతే ఏమవుతుంది అంటే వినకుండా కూడా ముందుకు పోవచ్చు. కానీ పోతే కనుక వేరే దేశాల ముందు పరువు పోతుంది. అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు మనం చూడాలి, మొత్తం 13 మంది జడ్జిలు ఏకగ్రీవంగా తీర్పిచ్చారు. 13 మందిలో ఒక జడ్జి ఇండియా, ఇంకో జడ్జి పాకిస్తాన్, వాళ్ళిద్దరిని పక్కన పెడితే 11 మంది జడ్జిలు యునానిమస్గా ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. అంటే మన దేశ వాదనలో ఎంతో కొంత మెరిట్ ఉన్నది, ఈ విషయంలో మెరిట్ ఉన్నది కాబట్టే ఇప్పుడు ఇచ్చింది. సో ఎందుకు తొందర, ఫ్రీ ట్రయల్ జరగాలి, పూర్తి విచారణ అన్నది ఇటువంటి ఎందుకంటే ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని తీసే అంశం కాబట్టి ఈ విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరగాలన్నది భారతదేశ ఆర్గ్యుమెంటు. పాకిస్తాన్ ముందరికి పోతుందా అంటే పోయే అవకాశం కూడా ఉన్నది, చెప్పలేం. కానీ పోతే మాత్రం ఇతర దేశాల ముందు మాత్రం ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ దోషిగా అయితే ఖచ్చితంగా నిలబడుతుంది. మరి పాకిస్తాన్ అట్లా పోతే మనం ఏం చేస్తామంటే భారత్ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంది మనది? డెఫినెట్గా కాన్సులర్ యాక్సెస్ అంటే ఇవి రాజకీయంగా లేకపోతే పొలిటికల్గా డీల్ చేసుకోవాల్సిన ఇష్యూ. 2 దేశాల మధ్య సంబంధాలు బాగుంటేనేమో ఇది బాగానే ఉంటుంది, సంబంధాలు చెడిపోయినప్పుడే ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి. మనం చూడొచ్చు, పాకిస్తాన్ జాలర్లు చాలామంది భారతదేశంలోకి వస్తే మన ఒక శాంతి చిహ్నంగా చాలామంది జాలర్లను వదిలిపెట్టాం. అటు వాళ్ళు కూడా కొద్దిమంది జాలర్లను వదిలిపెట్టారు శ్రీలంక జాలర్ల విషయంలో. అయితే ఇక్కడ ఈ క్రైమ్ అన్నది కొద్దిగా పాకిస్తాన్ ఆరోపణ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇతను గూఢాచారి, ఇతను ఉగ్రవాదులకు సాయం అందిస్తున్నాడు, చాలా పెద్ద అలిగేషన్ ఉంది.
ఒకవేళ పాకిస్తాన్ కనుక ముందుకు పోతే ఖచ్చితంగా ఇండియన్ జైల్లో కూడా పాకిస్తానీలు చాలామంది జైలులో ఉన్నారు. ఆ విషయంలో మళ్ళీ అదేవిధంగా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. ఇంతకుముందు సరబ్జిత్ సింగ్ కేసు మనం చూసాం. సరబ్జిత్ సింగ్కు ఉరిశిక్ష పాకిస్తాన్లో కోర్టు విధించింది. ఇండియా ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా ఉరిశిక్షను వెనక్కి తీయలే, ఉరి కూడా వేయలేదు. వేయకుండా ఏం చేసింది, లాస్ట్కు ఆ జైల్లో ఉన్న వ్యక్తే సరబ్జిత్ సింగ్ను చంపేసిండు. పాకిస్తాన్ జైల్లో ఉన్న వ్యక్తే, వాళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకున్నారు, కొట్లాటలో చచ్చిపోయిండని చెప్పింది. సో పాకిస్తాన్ కూడా అట్లా ఏమైనా చేసినా ఆశ్చర్యం లేదు. చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళు కూడా ప్రతిఘటన చేస్తారు. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కు కంప్లైంట్ చేస్తారు. ఇతర ప్రపంచ దేశాలకు కూడా కంప్లైంట్ చేస్తారు. ఒకవేళ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇతర దేశాల ముందైతే పరువు పోతుంది. అయితే పాకిస్తానే కోర్టు ముందు ఏం చెప్పిందంటే, మొన్న ఇండియా ఈ ఉరిశిక్ష మీద మీరు స్టే విధించరు అని ఇండియా అడిగినప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ తీర్పు వచ్చేంతలోపే వాళ్ళు ఉరిదీసిన ఆశ్చర్యం లేదు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అని మన వాళ్ళు అన్నప్పుడు, పాకిస్తాన్ ఏమైందంటే అట్లీస్ట్ అంటే కనీసం 6 నెలల పాటు మేము కుల్భూషణ్ జాదవ్కు ఉరిశిక్ష విధించం, ఉరిశిక్ష అమలు చేయం, ఉరిశిక్ష అట్లే ఉంటుంది కానీ దాన్ని అమలు చేయం, అట్లీస్ట్ ఇంకొక 6 నెలల వరకు అని ప్రపంచ కోర్టు ముందు చెప్పింది. సో దానికి కట్టుబడి ఉంటుందని ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. కట్టుబడి లేకుండా ప్రపంచ కోర్టు ఇట్లా చెప్పినా సరే అయినా ముందుకు పోతే కనుక ఇక ముందు పాకిస్తాన్ ఖైదీలు కూడా ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి మన వాళ్ళు కూడా దానికి తగ్గట్టే రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. పైగా వేరే దేశాల ముందు కూడా పాకిస్తాన్ బ్లేమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు ఈ పూర్తి జడ్జిమెంట్ కాపీ చూసిన తర్వాత పాకిస్తాన్ స్పందన అయితే చెప్పొచ్చు. కానీ వాళ్ళు ముందే ఇండికేషన్ ఇచ్చిర్రు, ఇది అసలు ప్రపంచ కోర్టు జ్యూరిడిక్షన్లోకి రాదు, ఇది వాళ్ళు విచారించదగ్గది కాదు, ఎందుకంటే ఇది ఉగ్రవాదం కేసు, అందుకని మేము వాళ్ళని కలవనీయలే అని చెప్పినాం. కానీ ఏదైనా ఒక న్యాయ వ్యవస్థ, ఏదైనా ఎక్కడైనా కోర్టులో శిక్షల విషయంలో విచారణ అన్నది పూర్తిగా పారదర్శకంగా జరగాలి. ఆ నిందితుడి వైపు యాంగిల్ కూడా చూడాలి. మన దేశంలో చాలా విమర్శలు వస్తాయి, 10-15 ఏళ్ళ విచారణ, ఇన్ని సంవత్సరాల కసబ్కు వెంటనే చంపకుండా 5 ఏళ్ల పాటు వానికి తిండి పెట్టి బిర్యానీలు పెట్టి బతికిచ్చిర్రు అని. కానీ మన దగ్గర న్యాయ వ్యవస్థ చాలా కఠినంగా ఉన్నది. ట్రయల్ కోర్టు, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఇన్ని కేసులు దాటిన తర్వాత రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష, ఇవన్నీ అయితేనే ఎవరికైనా ఉరిశిక్ష మన దేశంలో విధిస్తాం. కానీ పాకిస్తాన్లో అట్లా లేదు. మిలిటరీ కోర్టు చెప్పిందే ఫైనల్, ఒకటే కోర్టు విచారణ, ఇంకా దానికి పై కోర్టు ఉండదు. సో అక్కడ న్యాయ వ్యవస్థ అట్లున్నది, మన దగ్గర ఇట్లా ఉన్నది. మన దగ్గర ఇట్లా ఉన్నా సరే ఇంత విమర్శలు వస్తున్నాయి. సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక ఉరిశిక్ష విధిస్తే పాకిస్తాన్ అయితే మిగతా కంట్రీస్ ముందు అయితే ఖచ్చితంగా బ్లేమ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సౌమ్య. ఓకే భరత్.